वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौटमा चवीरी फॉर दे सारे दर्शकों ते श्रोतियां नूं जी आया कहंदियां प्रोग्राम सच सच विच जड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रोजाना तरह स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने। उन्हां नाल गलबात करके अज अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तज़िया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे टीवी 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 19 जुलाई 2022 4 सावन नानक शाही संमत 554 दा दिन है ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतियां नू हमेशा तरह दासी व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इको एक चैनल टीवी 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਾਈਵ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ देख सकते हो। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं आदि स्पॉन्सरशिप के हवाले ना कि आदि प्रोग्राम सचो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है कैनेडा टोरंटो तो वीर सिमरनदीप सिंह जी वालों। सो इन्हां ने डॉक्टर साहब को सवाल पूछा है कि जिहड़ी पिछले 3-4 दिनों तो बहस चल रही है कि भगत सिंह नूं लैके कि वह साडा शहीद नहीं है और आर्य समाज नाल परिवारक पिछोकड़ केस कतल कराउण दी गल ते होर कई कुछ चल रहा है। सो इस नाल सिख बनाम कामरेड जड़े लाइन मोड़ खड़ी हो रही है। सो तुसी इस सब बारे की सोचते हो और इस बहस नूं किवें देखिया जावे और असी खामखा अपना नुकसान ना कर बैठीए। सो अज दी स्पॉन्सरशिप लई असी वीर सिमरनदीप सिंह होरां दा तहे दिल तों धन्नवाद करदे हां और तुहानूं भी अपील ते बेनती करदे हां कि तुसीं भी प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तों वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं कॉल कर सकदे साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकदे हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकदे हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सेगमेंट दे विच आपां गलबात करांगे भारत दे हवाले नाल। भारत विच मनुखी हक्कां बारे गलबात करन जा रहे हैं कि भारत विच इंसानी हक्कां दे हो रहे घाण संबंधी हुण इंटरनैशनल लैवल ते भी चर्चा हुंदी है। सो भारत नूं एक तानाशाह हुकूमत वजों देखिया जा रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना देखण सुण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो सब तो पहला तो असीं अज दे प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई वीर सिमरनदीप सिंह टोरंटो तो ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਸ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਬੈਠਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕੌਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਹੀ
ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਲਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ 91 ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 92 MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੇਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਅਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਚਰਖਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਨਸ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੈ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚਰਖੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਰਵਿਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ
क्योंकि सारे मुल्क भर दे विच एक मोमेंटम बन गई सी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव दे हक दे विच, और लोग चाਹੁੰਦੇ ਸੀ कि भगत सिंह और अंग्रेज़ भी चाਹੁੰਦੇ ਸੀ कि एक वार जे वो कहे कि भाई इस नूं जिहड़ा एग्जीक्यूट ना किया जाए तो वो रुक सकती सी। सो गांधी ने तो रादर ना सिर्फ उसने हमेशा ही जिहड़ी कोई भी हथियारबंद संघर्ष की गल है 10वें पातशाह प्रति गांधी की की शब्दावली है। जदों इस जलियांवाले बाग तो 21 साल बाद शहीद उधम सिंह इंग्लैंड च जाके लंडन च जाके माइकल ओडवायर गवर्नर पंजाब नूं सजा याफ्ता करते हैं तो वो एन एक्ट ऑफ ए मैड मैन इनसैनिटी पागलपन कहंदा है। हुण पहलां तां ये डिसाइड कर लैण कि जिन्हां दे कोल अज पंजाब च हुकूमत है, पहलां तां कामरेड भी दस्सण कि भाई वो किहड़े रेवोल्यूशन की गल करते हैं तो उन्हां दे रेवोल्यूशन वाले कित्थे चले गए जिन्हां तो रशिया चाइना तो पैसे लैके जिन्हां ने अपना सारा अपना ब्रैड बटर जिहड़ा वो इकट्ठा करदे सी ते जिन्हां दे कोल अज पावर है वो जाके दस्सण कि भाई उही केजरीवाल जिहड़ा गांधी टोपी रख के गांधी दी आइडियोलॉजी दे नाल जां उहदा तुसीं जन्मदिन 2 अक्तूबर नूं मनाओगे, नाल दी नाल तुसीं ड्रामा शहीद भगत सिंह दे शहीदी दिन दा भी करोगे। पहलां तुसीं दस्सो कि भी ये डिसाइड कर लो कि भी तुसीं गांधी दे नाल हो कि भगत सिंह दे नाल हो, उहदी सोच है जां उहदी सोच है। ये फिर सैकेंडरी है कि भाई असी हाँ इस कोई दो रावां नहीं ने कि जे नायक की गल है तो अजोके दौर के नायकों की गल जिवें सोशल मीडिया ते डिबेट जिस भी रंग च गई उहदे च उन्होंने कहा भी ये दिल्ली के हाकम कौन ने वो डिसाइड करन कि भी साडा नायक कौन है। साडे अज दे दौर के नायक संत भिंडरां वाले ने, जिंदा सुखा ने। सो सानू मेरा ख्याल है भी सियासी तौर के उत्ते भी ये कोई बहुती जिहड़ी है जदों असीं पोलिटिकली इनकरैक्ट कहते हैं तो सानू इस तो बचना चाहिए, क्योंकि ये डिबेट च तुसीं देखोगे कि कोई यूपी बिहार दूजे तीजे दे तां इनवॉल्व नहीं ने, शरारत का मौका उन्होंने मिलता है। और अज की खबर ही सी कि दिल्ली के एक प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर ने सरदार सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ जिहड़ी है वो पुलिस रिपोर्ट की है कि जी भगत सिंह नूं दहशतगर्द कह के उन्होंने साडे जिहड़े ने वो जज्बातां नूं जख्मी कीता। निकलना तो इन्हां चों कुछ नहीं हुंदा इन्हां गल्लां चों, पर मैं समझदा भी सानू इस गल दे उत्ते फोकस रखना चाहिए कि किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मीता। बाकी बहुत सारियां चीज़ां वो अपने आप दे विच सामने ने कि किस मुद्दे दे उत्ते की जिहड़ा है वो भगत सिंह दी लाइन भी रही, पर जिस करके वो नौजवानों का एक आइकॉन बनया उस दौर दे जां हुण तक भी जिहदी कंटीन्यूटी है। हज़ारां पंजाब दे विच स्पोर्ट्स क्लब कबड्डी क्लब भगत सिंह दे नां ते ने जां ईवन जिला भी है। सो वो अल्टीमेटली जिहड़ी निडरता है, हालांकि सर कपूर सिंह होरां ने भी वो सारे दे उत्ते कि ईवन लाला लाजपत राय दा किवें फेक वो सारी कहानी हिंदू तवियां ने, क्योंकि मीडिया इन्हां दे कोल सी लाहौर दे विच जिवें अज ये नैरेटिव सिरजदे ने फेक नैरेटिव, इवें ही इन्हां ने लाजपत राय नूं जिहड़ा वो शहीद बनाया। हालां उहदे तां कोई सोटी वजी भी नहीं सी, वो टीबी और एक होर गुप्त रोग दे नाल वो मरिया और कई दिनां बाद मरिया। लेकिन मिस इनफॉर्मेशन जिवें अज प्लांट की जाती है, कोई जिवें सर कपूर सिंह होरां ने साची साख च कहा वो बंगाल तो आई और उन्हें पंजाब की जवानी नूं वंगार पाई कि की पंजाब की जवानी नपुंसक हो चुकी है कि वो लाला जी की जिहड़ा वो शहादत का बदला नहीं बदो बदी उन्होंने शहीद भी बनाया। और लाजपत राय जिस दे बारे जदों असीं देखते हैं ईवन मास्टर तारा सिंह दे उस उन्हां अकाउंट्स चों भी सानूं नज़र आंदा है कि बाहर वो गदर पार्टी दे जदों ये सारा किस्सा बीत जाता है तो उन्हां दे परिवारां दी मदद लई जां दूजे पैसे इकट्ठे करन आया, बाहरले सिखां ने जो पैसा दे के लाजपत राय नूं भेजिया वो खा गया। और जदों ये आया कि भाई इहदे ते असीं हुण केस करांगे कि भाई इन्हां ये भी एक उहदे सिर ते तलवार लटक रही सी, सिरे दा आर्या समाजी एंटी सिख लाइन। और ये जिहड़ा सारा जदों अज असीं सावरकर जां उस दे थॉट की गल करते हैं जां डॉक्टर मूंजे जां गोलवलकर और हेडगवेयर, सो लाजपत राय तां इन्हां दा जदों एक स्टेज दे उत्ते भारत दे विच गल हुंदी सी जी कि लाल बाल पाल नहीं लाल लाला लाजपत राय बाल बाल गंगाधर तिलक पाल बिपिन चंद्र पाल। तो जे तुसीं इन्हां दीयां जड़ां देखो लाजपत राय उही आर्या समाजी उही हिंदूत्ववादी आइडियोलॉजी।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਫੋਕਸਡ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਕੇਸਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲਰ ਤੱਕ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਿੰਨਤ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ 1917 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਔਰ ਵੀਰ ਵੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਔਰ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਸੇ ਲਈ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂ ਆਏ। ਸੋ ਗਰਮ ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੂਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ, ਗ੍ਰੀਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਸਪੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਸਪੈਲ 'ਚ ਹੈ, 104 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ,
क्योंकि जो बहुत गर्मी पैंदी है रेलवे ट्रैक्स रेलवे लाइनां वो हमेशा हुंदा सी जी गर्मियां च फलाने सुंगड़दे क्यों ने ते फैलदे क्यों ने सर्दियां च सुंगड़दियां लाइनां गर्मियां च फैलदियां सो हीट जिहड़ी है हर चीज़ नूं इफेक्ट करदी है और ये जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बनया होया बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी हुण बहुतियां कोल तां पक्खे तक नहीं सी हुंदे कि बई इहदी तां लोड़ ही नहीं पैंदी लेकिन हुण जे 104 तो कई थां ते टैंपरेचर 112 तक जाना है ते ये तां ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਹਾਰਾ 120 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਔਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀਟ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਓਲਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਸਪੇਨ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹੀ ਦੌਰਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਸਾਵਣ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਸਾਵਣ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਰੁਣ ਚੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੋਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਵਣ ਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿੰਨੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਸਾਤ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਖੀਰ ਪੂੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਲ ਥਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇਧਰ ਗਰਮ ਲੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਸਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜੋ ਘਸਾਓ ਉਨਾ ਵੱਧਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਘਸਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰੇ ਦਾ ਕੋਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਸਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਦਰ ਔਰ ਵਾਇਰਸਿਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਲਿਖਤਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਨੀ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਗਿਊਰਨਿਕਾ 37 ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸਟਰ ਟੋਬੀ ਕੈਡਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਹੈ ਔਰ justsecurity.org ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਟਾਈਮ
to walk the talk on human rights abuses in India. पर इस तो पहला ਜਿਹੜੀ Organization for World Peace ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਟੈਡ ਕੋਇਨਬਰਗਰ ਦੀ ਕਿ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਜੀਮ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ रशिया चाइना तो पहला ही कम्युनिज्म के नाम थले ऑटोक्रैटिक ने लेकिन और उन्होंने ईवन अमरीका च भी ट्रंप के पीरियड च जिहड़ा तानाशाही जिहड़े झुकाव है उहदा भी जिक्र किया और दो जिहड़े अपने आप नूं डेमोक्रेसीज कहंदियां ने इंडिया और ब्राजील इन्हां दा भी जिक्र होया। सो मैं इंडिया के हवाले नाल इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टिंग के आधार पर गल करांगे कि भाई अज किवें इंडिया नूं हुण वैसट समझण दी कोशिश कर रहे कि उत्थे डेमोक्रेसी दे नां थल्ले किवें ऑटोक्रेसी चल रही है और इसका हिस्सा है कि मैनी अदर नेशंस आर इन ए स्टेट ऑफ बैकस्लाइडिंग डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज। वन एग्जाम्पल इज इंडिया which has been under the rule of Prime Minister Narendra Modi since 2014 कि भी कुछ जड़ियां डेमोक्रेसीज ने किवें तानाशाही वाल जा रही ने मोदी जड़ा 2014 तो रूल कर रहे मोदीज एक्शंस rhetoric and policies have been steadily pushing the country closer to autocracy and India has been officially classified as autocratic as of 2020 कि 2020 ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। The signature belief behind Modi's party, the BJP, is an ideology known as Hindu nationalism. The idea that India party, the BJP, is an ideology known as Hindu nationalism. The idea that India should be a Hindu nation. So, मतलब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ repeatedly ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ this is not only provocative because of India's long history of religious tension and because this ideology goes against India's founding principles as a strictly secular state but also because most of the Hindu nationalist policies are focused on an anti-Muslim agenda। उन्होंने कहा भी एक तो वैसे ही खिलाफ है क्योंकि इंडिया फाउंड होया सैकुलर प्रिंसिपल्स से पर हिंदुत्व का स्पैसिफिक एजेंडा जिहड़ा है वो एंटाई मुस्लिम है। फिर उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की गल की उन्होंने कहा भी ये एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करता है मुसलमानों को सिटीजनशिप लैंड तो। फिर उन्होंने अमेरिकन न्यूज़ पब्लिकेशन फॉरेन पॉलिसी CAB और नैशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनस लॉ इन्हां सारियां दा जिक्र करदे कहा कि इहदे थल्ले किवें ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੇਜਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲਡ ਮੈਨੇਜਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਹੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਨਕਾ 37 ਸੈਂਟਰ और उन्होंने इस दे उत्ते तो बिल्कुल बड़ा क्लीयरली उन्होंने डिटेल रिपोर्ट है मैं पूरी डिटेल तो नहीं जा सकता पर शुरुआत उन्होंने भी की है। इंडिया हैज़ लॉन्ग कंसिडर्ड itself the world's largest democracy. It claims to have a vibrant media and independent judiciary but a decline in its human rights record in recent years has gone under-noticed by international community even as observers warn that human rights abuses, civil society repression and increasing hate speech all point to a growing risk of atrocity crimes कि ये भावें क्लेम करते हैं और इंटरनेशनल कमिटी ने भी अखां बंद कीतियां हुई हैं पर उत्थे जो चल रहे हैं वो एट्रोसिटीज़ हो रही ने और उहदे च सारे ही सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स और दूसरे जिहड़े ने ये सारे उहदे च रगड़े हुए ने। फिर उन्होंने ये खास तौर पर इस बॉडी ने गल कही कि भी जेडे लॉ ने यूनाइटेड स्टेट्स दे और यूनाइटेड किंगडम दे जेडे सैंक्शनस लाते हैं इस किस्म दी वायोलेशनस वेड़े उन्होंने इंडिया के मामले च इग्नोर किया जाता है। नाउ दोज गवर्नमेंट शुड यूज दैट पावर
to live up to their rhetoric on human rights ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ UK ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਨੇ 146 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਘਰੋਂ ਔਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ CAA ਦੇ ਦੌਰਾਨ credible sources show that UP police shot 21 protesters without any cause and physically and mentally abused numerous victims in custody ਕਿ ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ who has publicly encouraged extrajudicial killings by police as a mean to combat crime was recently re-elected to second term in office। ਇਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ UK ਫੋਰਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਪੋਜ਼ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ as well as former Director General of UP Police Om Prakash Singh, who consistently denied the police role in the shooting of protesters, and Superintendent of Police Sanjeev Tyagi, who allegedly ordered his subordinates to use excessive force against protesters. So ਇਹ ਬੜੀ specific report ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ US ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਐਕਟ 2012 UK Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਫਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨਸ ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਕੀ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲਿਅਰ ਟੂ ਐਕਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਫਾਰ ਇਕੁਅਲੀ ਹੀਨਸ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕਲੀਅਰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਰਜੀਮ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਰਜੈਂਟ ਟੂ ਐਕਟ ਔਨ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ in India for the lack of other means available to victims to hold the perpetrators accountable ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ UP ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਫॉर the victims are all the more limited as India has not acceded to individual complaint mechanism of any of the relevant UN treaty bodies ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ such as Committee Against Torture and the Committee on Elimination of Racial Discrimination. Similarly, India has also not accepted the International Criminal Court's jurisdiction या ICC ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ and a referral to ICC would require a resolution of the UN Security Council ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ UK ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰਸ ਦੀ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रोनिका 37 सेंटर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue Long Island City ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ 701 ਨਾਰਥ ਫੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ BC ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ। ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, RCMP ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਸੀਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਪਸਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਕੁਆਇਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਧੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਔਰ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 329 ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰ ਕਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਲਕ ਔਰ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, BC ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ BC ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ EL ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਲੈਟਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦ ਇਨ ਮੈਨੀ ਸਰਕਲਸ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਗੇਜਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ our purpose in writing to you is to urge you to ensure that the investigation into the murder of Mr. Malik is conducted thoroughly and transparently, including an investigation into potential involvement of Indian intelligence agencies, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰੋ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। Aside from immediate criminal investigation, Canadian intelligence and security agencies must also assess whether Indian intelligence operatives had any prior knowledge of the crime and whether such agencies or foreign actors have been involved in influencing the media portrayal of the shooting of the subsequent political discourse that is emerging across the country। ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਫਸਟ ਪੋਸਟ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਮ ਬੋਲਨ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਈਵਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਜਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Analyzing sources in public domain, there is significant evidence on the record establishing that Indian officials and intelligence operatives have manufactured news coverages, offered bribes to media outlets to influence their reporting, and amplified targeted messages for several decades. This has been done to further Indian interests and comes at the cost of vilifying the Sikh community in Canada. In 1988, Globe and Mail investigation revealed that Indian intelligence agents had established a network of paid informers and agent provocateurs to penetrate Canada's Sikh community to further this purpose since 1980s. ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80s ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ, ਬ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 80s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ
the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians has published multiple reports pertaining to foreign interference. कि ये NSICOP ने कितनी रिपोर्टां के बाहरली interference, despite being heavily redacted with regards to the findings of foreign interference by India, a 2018 report made it clear that Indian operatives orchestrated an ongoing campaign to amplify a single narrative emphasizing Indian national security while delegitimizing Canada's Sikh community as extremists. ਇਹ ਹੁਣ 2018 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ. National Security and Intelligence Advisor David Jean also went on record to state clearly that Indian intelligence operatives were actively fabricating and promoting a false narrative through Canadian media outlets. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ National Security Intelligence Advisor David Jean ਨੇ ਕਿਹਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰ. This is further corroborated by findings of Federal Court of Canada in AB versus Canada Citizenship and Immigration 2020 FC 461, which established that Indian intelligence operatives directly interfered in Canadian electoral processes, government policy and media independence by explicitly tasking an individual to covertly influence Canadian government's representatives and agents on behalf of Indian government. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ these nefarious activities not only undermine Canadian institutions and impact Sikhs as a racialized group by convincing governments to repress vulnerable communities, but the lack of public acknowledgements also emboldens Indian officials to continue violating human rights in Punjab and abroad in absence of any condemnation from the global community. कि भाई ये जो इत्थे कर रहे हैं कैनेडियन इंस्टीट्यूशनस ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲੀਫਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The ongoing criminalization of Sikh activists in foreign countries as a result is an extension of India's criminalization of dissent domestically and its foreign interference and espionage. ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਈਸੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ. So as the Minister of Public Safety, it is imperative that you thoroughly investigate these activities in a transparent manner in relation to the murder of Ribdaman Singh Malik and beyond. ਕਿ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰੋ. The results of such an investigation must further be made public in order to ensure that all communities in Canada are protected from these illegal attempts to undermine Canada's political institutions and journalistic freedoms. ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ
ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਰਿਪਰੈਸਰ ਹੈ ਓਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਸੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ। ਸੋ 3 ਉਸ ਦੇ ਪਿਲਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 4th ਪਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ MLA ਜਾਂ MP 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ BJP ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ IAS ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ MLAਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਵਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਦੇ 21-22 MLA ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 2014 ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ BJP ਕੋਲ, ਹੁਣ ਬਰੂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਆਰਟੀਕਲ 35A ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 75 ਸਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 'ਚ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਰਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੀ ਜੈ ਕਰਾ ਲਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਅ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਟਰਸ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡੇ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਸਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ICS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਪਾਈ ਸਿੱਖੜੀ ਕਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84, 38 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਜਾਫਰੀ ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ MP ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖਲੋਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੇਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਸਿੱਤੇਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੱਜ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਦਦਮਾਗ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੇਹੁਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਔਰ ਗੋਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ BJP ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ BJP ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ FIRs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ
ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਆਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਕੀਨਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗੇਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਟਰੋਲਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਐਂਡ JB ਪੜਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਮਾਰਕਸ ਰॉ, नो कोersive एक्शन अगेंस्ट ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰਮ ਅਰੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਵੀਂ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ protected BJP spokesperson Nupur Sharma from any coercive action in multiple FIRs registered in various parts of the country following her televised remarks about Prophet Muhammad। और Supreme Court ने ये क्या और reporting है कि this time the bench issued notice on her plea to either quash all the cases against her कि खत्म करो दे खिलाफ जो केस ने, और in the alternative transfer them from various states to Delhi ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ਼ੂਡ ਨੋਟਿਸ ਔਨ ਹਰ ਪਲੀ ਟੂ ਈਦਰ ਕੁਐਸ਼ ਆਲ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਰ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ them from various states to Delhi in order to safeguard her rights against multiple prosecution for the same offence। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਚਾ meanwhile as an interim measure it is directed that no coercive shall be taken against Nupur Sharma। the court directed ਅਗਸਤ 10 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਰਮ ਕੈਂਗਰੂਜ਼ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਗਰੂਜ਼ ਕੋਰਟਸ ਵਾਂਗ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਕਿਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਓ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰੋ ਜੋ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅੱਜ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਡਰਰ, ਰੇਪਿਸਟ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? BJP ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਚ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਹੋਏ।
ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਊਟ 81 ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 235 ਤੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ। ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, DPF ਕਲੀਨਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ 58 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਵੇਅਰਸਕੇਪ, ਵਰਜੀਨੀਆ 24486। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ 701 ਨਾਰਥ ਫੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਜਾਏਗਾ ਬਾਦਲ ਦਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ 1 ਪਰਸਨ 1 ਵੋਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਮੈਚੁਰ 18 ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1925 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਔਰ ਫਿਰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 47 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਔਰ 57,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ, ਬਾਦਲ ਟੋੜਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ 1975-76 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੂਜੇ, ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਔਰ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਟੋੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਟੋੜੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਟੋੜਾ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਭਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਸ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1995-96 ਦੌਰ 'ਚ ਮੋਗੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨੇ ਆ, ਔਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ RSS ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ BJP ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੂੜਾਦਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। BJP ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਏਡੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਵਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ 2015 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਟਰੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮਰੂਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਉਹ ਕਾਂ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਾਈਸੈਂਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਨ ਵੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਪ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਿੱਠ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਚੱਲਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਨਾਟ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਨਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ MP ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਇਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਵਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 22 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਂਪਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ RSS ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਔਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਲਾਏ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬਿਰਲਾ ਉਹਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨ BJP ਰੂਲਡ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਤਿਲਕ ਲਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊ ਹੋਏ। DMK ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਈਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ DMK ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਔਰ DMK ਦਾ ਸਟਾਲਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਹ ਵੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ DMK ਦੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ BBC ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ DMK ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੈਂਥਲ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਧਰਮਪੁਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ MP ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ PWD ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਚੁਕਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ BBC ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਚੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰਾਵੜ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਫਰਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ DMK ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਰਾਮਨਾਥ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ DMK ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਿਲ ਭਾਈਓ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਤੂਸਾ ਬੰਦੋ ਜੀ ਕਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਦੂਜਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾ ਸੁਝੈ, ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਰਹਾਓ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਿਲ ਭਾਈਓ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੋਸਾ ਬੰਦੋ ਜੀ ਕਾ, ਤੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫਰ ਖਰਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਸਾ ਬੰਦੋ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਰ ਖਰਚ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਨਿਭਣਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਤੋਸੇ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਅਨਾਇਤ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਿਨ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਾਏ, ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਡੁੱਬਦਾ ਲੈ ਤਰਾਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਚਾਹਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਿਸ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਡੁੱਬਦਾ ਲੈ ਤਰਾਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤ ਮੁਖ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੇ ਮੱਥੇ ਨੇਚਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਧਾਰਿਆ ਹੱਥ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆਲਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਿਆ, ਭੈ ਪੰਜਨ ਦੁੱਖ ਲੱਥ। ਕਿਤ ਮੁਖ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਧਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸੇ ਮੱਥੇ ਨੇਚਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਨੇਚਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਧਰਿਓ ਹੱਥ ਮਾਥਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਟਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਰਸੀਲੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆਲਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੈ ਪੰਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਥ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅਗ ਖੰਡ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਮ ਦੂਤ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡੰਡ, ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਖੋਜ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੈਂ ਮੰਡ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਡੀਪ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਗਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਸ ਨੇ। ਅਗ ਖੰਡ, ਅਗ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਗ ਖੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਮਦੂਤ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਖੋਜ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਭਾਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੈਂ ਮੰਡ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।